میری پیاری بہن تو بنے گی دلہن، میری پیاری بہن تو بنے گی دلہن، خیر و برکت سراپا تیری ذات ہو، گھر کا ہر فرد یہ دے رہا ہے دعا، تیرے آنگن میں خوشیوں کی بارات ہو، حسرت فاطمہ کی طرح عمر بھر ایسا کردار ہو، تیرا سسرال میں ساس تیری زمانے سے کہتی پھرے، ساس تیری زمانے سے کہتی پھرے، کچھ نہیں چاہیے بس بہو ساس ہو، اے بہن زندگی میں تو رہنا جہاں، گھر کے رکھنا بنا کر کے جنت نما، اے بہن زندگی میں تو رہنا جہاں، گھر کو رکھنا بنا کر کے جنت نما، شکر کرنا ادا رب کے احسان کا، شکر کرنا ادا رب کے احسان کا، ہاتھ میں تیرے دولہے کا جب ہاتھ ہو، دھیان سے سنیے گا، تیزی سے نکال لاؤ، عورتوں کے حوالے سے پیغام ہے، انشاءاللہ ماں باپ کو خرچہ بیوی سے پوچھ کر کے دیں گے، بالکل ہاتھ اٹھائیے، صحیح جا رہا ہے۔ خیر 12 بج جانے کے بعد ہم بیٹھے ہیں، آپ پاگل ہیں، آپ ہر سوال پر ہاتھ اٹھا رہے ہیں، آپ فل پاگل ہیں، پاگلوں کا اجتماع ہو رہا ہے، یہ چکنی نہیں ہے، یہ سیدھا رانچی میں ہم لوگ پہنچے ہوئے ہیں، دھیان سے سنیے گا، آخری مطالعہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آؤ۔ چھوٹا بچہ ماں کے سامنے، ماں ناراض ہو کر کے کہتی ہے کہ بیٹا تو نے مجھے ناراض کیا، میں تیرا دودھ معاف نہیں کروں گی، تو بیٹا تن گیا، تیرا کون سا احسان ہے، تو نے مجھے ڈبے کا دودھ پلایا ہے، تیرا کون سا احسان ہے۔ دوسری مثال آپ کے سامنے آ رہی ہے، اس کو دھیان سے سنیے گا، بیوی آئی ہے، زن مرید شوہر کو نصیحت کر رہی ہے، کان لائیے، یہ لے کر کے آ گیا، کہو کیا کہنا، کہ دیکھیے میں آپ کی خاطر اپنے گھر کو چھوڑ کر کے آئی ہوں، ماں باپ کو چھوڑ کر کے آئی ہوں، آپ میری خاطر اپنے ماں باپ کو نہیں چھوڑ سکتے، کیوں نہیں چھوڑ سکتے، اپنے مکان سے نکالا، کرائے کے مکان میں ڈال دیا۔ تیسری مثال آپ کے سامنے آ رہی ہے، بیوی گالی پر گالی بول رہی ہے، گولا پر گولا چھوڑ رہی ہے، چپ چاپ بیٹھا ہوا ہے جورو کا غلام، کچھ نہیں بول رہا، جب برداشت سے باہر ہو گئی تو کہتا کہ افسوس کہ تو میری بیوی ہے، اگر تیری جگہ میری ماں ہوتی تو ہڈی پسلی ایک کر دیتا۔ چوتھا نمونہ آپ کی خدمت میں آ رہا، دھیان سے اس کو سنیے گا، دسترخوان پر سالن آیا، مزہ نہیں آ رہا، تو ماں کو ڈانٹ رہا، تو بوڑھی ہو گئی، تم کو سالن بنانے کے لیے نہیں آتا، تو ماں نے کہا مجھے کیوں ڈانٹ رہا ہے، تیری بیوی نے بنایا، کہا واہ ماں اسی وجہ سے تو میں سوچ رہا ہوں کہ زندگی میں پہلی بار ایسا مزہ آ رہا ہے، تو ماں نے کہا کہ ایک نمبر کا جورو کا غلام ہے، جا جا بیٹی اج سسوار اجیا کر رہی ہو بٹی ہو پیار، مت رکھی ہو ساسو سے بیر، پھوکی پھوکی کے رکھی ہو پیر، روز پڑھی ہو بیٹی قرآن، روز کری ہو تازہ ایمان، پیدا دنیا ماحول بیکار بیٹا رہ لے، بچپن سے اب تک گوار بیٹا، مائے باپ رکرتا چھو پھٹا مگر، مائے باپ رکرتا چھو پھٹا مگر، مائے باپ رکرتا چھو پھٹا مگر، میاں بیوی کرے چھے سنگھار بیٹا، پیدا دنیا ماحول بیکار بیٹا، میاں بیوی توڑے چھے مرغا رو ٹانگ، میاں بیوی توڑے چھے مرغا رو ٹانگ، میاں بیوی توڑے چھے مرغا رو ٹانگ،
बाएं बाप खाए छो छुच्छे अचार बेटा पैदा दुनिया माहौल बेकार बेटा। आखिरी पैगाम औरतों के हवाले से है, आप लोग मुकम्मल सुनने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठा दीजिए, इंशाअल्लाह बिल्कुल सही जा रहा है। हमारे सुनाने को, आपके सुनने को अल्लाह बेहद कबूल फरमाए। जलसा बिल्कुल निकल चुका, 5 से 7 मिनट का जलसा रुका हुआ है। हिंदू मुसलमान के हवाले से आपको सुनना है, भाईचारा के हवाले से सुनने के लिए मुकम्मल तैयार हैं? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। दिल मिले या ना मिले हाथ मिलाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। यहाँ आकर के फंस गए, मैं आपको फंसाता रहूँगा, देखें कि आप लोग कहाँ कहाँ निकलते हैं। ध्यान से सुनिएगा, बहुत प्यारा मुताला आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं। आप देखेंगे कि मोबाइल का ज़माना चल रहा है। लड़का माँ बाप की पसंद से शादी नहीं कर रहा, फेसबुक की लड़की को देख करके शादी कर रहा है, व्हाट्सअप की लड़की को देख करके शादी कर रहा है। वो लड़की नहीं होती, वो एक नंबर की पाकिट मार होती, वो उसी लड़के को फंसाती है जो मालदार होता है। शादी के बहाने से उसको फंसा लेती है, ज़मीन की मालिक हो जाती, मकान की मालिक हो जाती, बच्चे पर कब्जा कर लेती है। उसके बाद जोर से लात मारती है, ये धोबी का गधा, न घर का रहता न गाट कर। अब व्हाट्सएप की लड़की से मोहब्बत करके शादी किया, फेसबुक की लड़की से मोहब्बत करके शादी किया, मोहब्बत की शादी महीना 2 महीना में ख़त्म हो गई। ये राज आपको बता रहा हूँ, क्यों ख़त्म हुई ये राज आपको बता रहा हूँ। आबे हयात नाम का रिसाला है, उस रिसाले में मौलाना गजनवी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा, ये शादी मोहब्बत की शादी ख़त्म क्यों होती है जबकि लड़का ने भी अपनी पसंद से शादी किया, लड़की ने भी अपनी पसंद से शादी किया है, फिर ये शादी बाकी क्यों नहीं रही, ख़त्म क्यों हो गई? ये राज बताया। लड़का फिल्म बाज था, लड़की 1 नंबर की फिल्म बाज थी। दोनों ने इस ख्याल से शादी किया था कि लड़का फिल्मी हीरो होगा, लड़की फिल्मी हीरोइन आई होगी। दोनों जोश में थे, होश में नहीं थे। जब शादी के बाद होश आया तब लड़की को समझ में आया कि तो नंबर का 1 नंबर का उल्लू का पट्टा है। अब लड़का को समझ में आया ये तो 1 नंबर की उल्लू की पट्टी है। झगड़ा हुआ, रगड़ा हुआ, रिश्ता ही खत्म हो गया। दूसरी बात को याद रखिए, प्राइमरी स्कूल में, मिडिल स्कूल में 10 मुसलमान लड़की इंटरव्यू देने के लिए आ रही है। उससे पूछा गया कि ये बताओ कि तस्बीह में 100 दाने क्यों होते हैं, तस्बीह में 100 दाने गिनती के क्यों होते? तो वो राज साफ है, तस्बीह फातिमी के हवाले से होता है कि सुभान अल्लाह को 33 मरतबा, अल्हम्दुलिल्लाह को 33 मरतबा, अल्लाह अकबर को 34 मरतबा पढ़ना होता है। वो इस तरह से गिनती 100 हो जाती है। उसको बताना था, जवाब किसी ने नहीं दिया। दूसरा सवाल हुआ, हुजूर की नानी का नाम, दादी का नाम बताओ, किसी ने नहीं जवाब दिया। तीसरा सवाल हुआ, मुसलमानों के 5 मुल्क बताओ, किसी ने नहीं बताया। चौथा सवाल हुआ, ये बताओ कि इस्लाम के 5 रुकन क्या हैं, इसका भी जवाब किसी ने नहीं दिया। एक जवाब सब लड़की ने लिखा कि फिल्मी हीरो का नाम लिखो, 3 फिल्मी हीरोइन का नाम, 3 फिल्मी हीरो का नाम, सबने तसल्ली बख्श जवाब दिया। दूसरी मिसाल आ रही है, ध्यान से इसको सुनिएगा, ध्यान से इसको सुनना। डांस चल रहा था डीजे का, एक आदमी बोलता वाह रे लड़की क्या डांस किया। एक आदमी बोलता है वो लड़की नहीं है वो लड़का है। कहा मैडम भूल हो गई, कहा मैं मैडम नहीं हूं, उसी लड़के का बाप। तीसरी मिसाल आपके सामने आ रही है, डीजे का डांस चल रहा था, एक लड़की मिसरा पढ़ रही थी, खुदा जाने के किस्मत में हमारी क्या लिखा होगा, खुदा जाने के किस्मत में हमारी क्या लिखा होगा। एक जवान खड़ा हुआ, ओ लड़की तू फातिमा होकर के डांस करती है और ये मालूम करना चाहती है किस्मत में क्या है? खुदा तो तुम्हें बाद में बताएगा, मैं तुम्हें पहले बता देता हूं। तुम पहले मिसरा पढ़ो, मैं तुम्हारे मिसरे का जोड़ा लगाता हूं। खुदा जाने के किस्मत में हमारी क्या लिखा होगा। उसने आकर के जोड़ा लगाया, गले में तोक लानत का, गले में तोक लानत का, सवारी को गधा होगा, गले में तोक लानत का, सवारी को गधा होगा। शादी में झूम झूम कर
ڈھولک بجائے گی، ناچے گی اور گائے گی، ایکٹنگ دکھائے گی، شادی میں جھوم جھوم کر ڈھولک بجائے گی، ناچے گی اور گائے گی، ایکٹنگ دکھائے گی، ذکر خدا رسول سے کوئی فرصت نہیں رہی، بھی فاطمہ سی اب کوئی عورت نہیں رہی، کردار بد پہ خود ہی غصے میں آئے گی، شوہر دکھائے ڈنڈا تو یہ جھاڑو دکھائے گی، کردار بد پہ خود ہی یہ غصے میں آئے گی، شوہر دکھائے ڈنڈا تو یہ جھاڑو دکھائے گی، قاصر اسی لیے تو کوئی برکت نہیں رہی، بھی فاطمہ سی اب کوئی عورت نہیں رہی۔ ہندو مسلمان کے حوالے سے، مندر و مسجد کے حوالے سے آخری پیغام، اس پر آپ کا جلسہ مکمل ہو رہا ہے۔ آپ کو مبارکبادی دے رہا ہوں کہ زندگی کا یہ 2-4-5 جلسہ ایسا ہوتا ہے کہ جس میں مجمع جلسہ کے ختم ہونے پر جوان معلوم ہوتا ہے۔ آپ نے واقعی جلسے کو جوان کر دیا۔ دل سے دعا دیتا ہوں اللہ جوان بیٹی کے لیے غیب سے مناسب جوڑے کا انتظام فرمائے۔ مدارس تقی یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔